Good morning, students. Yesterday class I explained verify Green's theorem to the vector functions and one problem apply Green's theorem to the vector functions. Today also apply Green's theorem to the problem. So the problem statement is okay. The problem statement is apply Green's theorem, evaluate line integral y minus sin x into dx plus cos x into dy, where C is bounded by the plane, triangle enclosed by the lines. Given points are y equal to 0, x equal to pi by 2, and y equal to 2x by pi, or 2 by pi into x. Using these 3 points, first we draw a diagram and apply the Green's theorem. So apply Green's theorem means the given problem is in the form of LHS of the statement of Green's theorem. So comparing both LHS, then we take directly RHS of the Green's theorem. మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో స్టేట్మెంట్ని మనకు తెలిసిన గ్రీన్స్ థియరం యొక్క స్టేట్మెంట్లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ని రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం పైని సైని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. పాయింట్ నెంబర్ 1 is identify the terms of pi and psi. After that, the statement is asking apply Green's theorem or verify Green's theorem. Statement ఏమని అడుగుతున్నాడు? అప్లై చేయమంటున్నాడా, వెరిఫై చేయమంటున్నాడా? Suppose verify Green's theorem means to calculate LHS value of the statement and calculate RHS of the Green's theorem statement. Both are same. సో మనం ఏం చెప్పాలంటే గ్రీన్స్ థియరంలో LHS వాల్యూ RHS వాల్యూ రెండు సేమ్ అని చెప్తే అప్పుడు అది వెరిఫై అయినట్టు. మా వాయిస్ క్లారిటీ ఉందా? ఎస్ సార్, క్లారిటీ ఉంది సార్. ఓకే. సో వెరిఫై అనే ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే LHS RHS రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చేటప్పటికి మనకి ఏమంటున్నాడు? అప్లై గ్రీన్స్ థియరం. ఫస్ట్ we write the statement of the Green's theorem. The statement of the Green's theorem is circle integral. The left hand side is in the form of mdx plus ndy. మీ స్టేట్మెంట్ రాసేటప్పుడే ఒక షార్ట్ కట్ ప్రకారం గుర్తు పెట్టేసుకోండి. mdx plus ndy is a very important noted equation from the m1 subject of exact equation. mdx plus ndy అనేది మనకు బాగా నోటెడ్ m1 లో, అదేంటంటే ఎగ్జాక్ట్ ఈక్వేషన్. సిమిలర్లీ replace m by pi and n by psi, we can write circle integral pi dx plus psi dy. This is the left hand side of the statement of Green's theorem. We can write the opposite terms of LHS is left hand side. అబ్జర్వ్ చేయండి, సింగిల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది, మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం? డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్. ఎట్ లైన్ ఇంటిగ్రల్ సి, ఇక్కడ డబుల్ ఇంటిగ్రల్ కాబట్టి ఎట్ ఈ. సో ఫస్ట్ పై ఉంది, దానికి ఆపోజిట్ గా మనం ఏం తీసుకుంది? ఇక్కడ పై అనే టర్మ్ ఉంది, ఆపోజిట్ టర్మ్ ఏంటి? సై. డెరివేటివ్ డిఎక్స్ అంటే ఆర్డినరీ డెరివేటివ్, సేమ్ టర్మ్ తీసుకోవాలి. విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ ఉంటే ఇక్కడ కూడా విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్. మనం ఆపోజిట్ ఏం చేస్తున్నాం? ఆర్డినరీ డెరివేటివ్ కి పార్షియల్ డెరివేటివ్ రాస్తున్నాం. సో డిఎక్స్ అలా డో ఎక్స్ అవుతుంది, అలాగే ప్లస్ అలా మైనస్ అవుతుంది. పై ప్లస్ లో సై ప్లస్ లో పై తీసుకోండి. ఆర్డినరీ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై అలా పార్షియల్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై అవుతుంది ఇంటూ డిఎక్స్ డివై. సో ఇప్పుడు అప్లై అంటే మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ ని దీంతో కంపేర్ చేసుకొని మనం RHS ని సాల్వ్ చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ కంపేరింగ్ ది గివెన్ స్టేట్మెంట్ టు ది LHS ఆఫ్ ది గ్రీన్స్ థియరం స్టేట్మెంట్ and identify the terms of pi and psi. After that, we finding dou psi by dou x, dou pi by dou y. These two values after finding, we calculate the limits.
limits of x and limits of y. These two limits are coming from the diagram. Diagram base చేసుకొని లిమిట్స్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకే, ప్రాబ్లం లోకి వెళ్ళిపోతే we know that the statements of the Green's theorem and comparing both, here observe that the multiple of dx is y sin x into dx cos y dy. So comparing both equations, the quotient of dx in the statement is pi, the quotient of dx in the problem is y minus sin x. Similarly, the statement of Green's theorem, the quotient of dy equal to psi, and the problem, the multiple of dy equal to cos x. Next, we finding dou psi by dou x and dou pi by dou y for the right hand side values. ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాల్యూస్ కోసం ఏం చేద్దాం, సైని సింపుల్ గా సైని విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ అంటే సై సఫిక్స్ ఎక్స్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డినోటెడ్ యాజ్ dou psi by dou x. So derivative of cos x equal to dou psi by dou x equal to derivative of cos x equal to minus sin x, and dou pi by dou y equal to derivative with respect to y, so y is 1, sin x is 0. So substituting these two values in the RHS, so observe that dou pi by dou y equal to 1 and dou psi by dou x equal to minus sin x. And next we draw the diagram. యాక్చువల్ గా డయాగ్రామ్ ఎందుకు డ్రా చేస్తాం అంటే మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాల్యూ గ్రీన్స్ థియరమ్ స్టేట్మెంట్ ప్రూవ్ చేయడం కోసం డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాం. ఎందుకని, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈజ్ ఏ లైన్ ఇంటిగ్రల్. లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫైండింగ్ ది లైన్స్ ఆఫ్ ది గివెన్ డయాగ్రామ్. మనకి ఇచ్చిన డయాగ్రామ్ లో లైన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఒకవేళ ఇదే ప్రాబ్లమ్ ను కనుక అప్లై ప్లేస్ లో వెరిఫై ఇస్తే ఇక్కడ మనం చూడండి 3 లైన్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా డయాగ్రామ్ డ్రా చేయలేదు, ఎలా చేయాలో చెప్తాను. 3 లైన్స్ ఉన్నాయి. సో ఏబి బిసి ఓఏ అనే వాల్యూ ఏబి బిఓ ప్లస్ ఓఏ అనే 3 లైన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఐ ఈక్వల్ టు I1 ప్లస్ I2 ప్లస్ I3 అని రాసేవాళ్ళం. కానీ ఇక్కడ మనం ఎల్హెచ్ఎస్ ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా ఆర్హెచ్ఎస్ ప్రూవ్ చేస్తాం. ఆర్హెచ్ఎస్ కి మనకి డయాగ్రామ్ తో పని ఉంది అంటే మరి ఆర్హెచ్ఎస్ లో మనకి 2 డైమెన్షన్స్ లిమిట్స్ కావాలి కదా, ఎక్స్ లిమిట్స్ ఎంత, వై లిమిట్స్ ఎంత. ఈ లిమిట్స్ కోసమే మన డయాగ్రామ్ అవసరం. అదే లిమిట్స్ ఇచ్చేసినట్టయితే మనకి డయాగ్రామ్ తో పని లేదు. సో లిమిట్స్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇచ్చేసి ఉండే y ఈక్వల్ 0, x ఈక్వల్ టు పై బై 2 అండ్ y ఈక్వల్ టు 2x బై పై. ఏదైనా ఆరిజిన్ దగ్గరే ఉంటుంది కాబట్టి y లిమిట్స్ మనకి ఏమవుతుంది అంటే 0 టు 2x బై పై, x లిమిట్స్ ఏమవుతుందంటే 0 టు పై బై 2. అంటే క్లియర్ గా చెప్పాలి అంటే ఈ ఒక ప్రాబ్లం కి మనకు డయాగ్రామ్ రాసినా ఒకటే, రాయిపోయినా ఒకటే. ఎందుకంటే లిమిట్స్ క్లియర్ గా ఇచ్చాడు. మనకి ఏ ప్రాబ్లం అయినా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎక్స్ అయినా వై అయినా ఆర్జిన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకో. ఎక్స్ ఈక్వల్ 0, వై ఈక్వల్ 0. సో ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు, పై బై 2, వై వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు, 2x బై పై. ఇక్కడ మనం ఒక కండిషన్ ఫాలో అవ్వాలి. మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్స్, వన్ వేరియబుల్ ఇంటిగ్రేషన్, వన్ ఇంటిగ్రేషన్ లిమిట్స్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్స్ అండ్ అనదర్ ఇంటిగ్రేషన్ లిమిట్స్ ఈజ్ వేరియబుల్. ఒకటేమో కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్ ఉండాలి, ఒకటి వేరియబుల్ లిమిట్స్ ఉండాలి. సో x ఈక్వల్ 0 టు పై బై 2 ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్, y equal to 0 to 2x by pi is a variable limits. First we integrate with respect to y, because first we calculate the variable integrals, then getting the answer in variable. First with respect to y తో అప్లై చేస్తే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ దేంట్లో వస్తుంది, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x వస్తుంది. ఎందుకని, మనం లిమిట్స్ x సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం కాబట్టి మనకు వచ్చే ఆన్సర్ కూడా x లో వస్తుంది. కాబట్టి ఫైనల్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే కాన్స్టెంట్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. అప్పుడు వచ్చే ఆన్సర్ మనకి ఒక కాన్స్టెంట్ లో వస్తుంది. అంటే వచ్చే ఆన్సర్ దేంట్లో వస్తుంది, పైలో వస్తుంది. ఇక్కడ మన పైలో ఉంది కదా. సో డయాగ్రామ్ అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా ఒకసారి డ్రా చేద్దాం. ఏ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలన్నా ఫస్ట్ ఏం తీసుకోమన్నాను, 2 యాక్సెసెస్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ x యాక్సెస్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ y యాక్సెసెస్. అండ్ ఐడెంటిఫై ది గివెన్ పాయింట్స్ ఆన్ ది యాక్సెసెస్. అంటే పాయింట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేద్దాం.
y ఈక్వల్ టు 0. సో y ఈక్వల్ టు 0 కంప్లీట్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఆన్ కంప్లీట్ x యాక్సిస్ y ఈజ్ 0. ఈ మొత్తం x యాక్సిస్ మొత్తం మీద కూడా y వాల్యూ ఎక్కడ తీసుకున్నా కానీ దాని వాల్యూ 0నే. అంటే ఆర్జిన్ దగ్గర 0 కదా, ఆర్జిన్ దగ్గర కాదు, మొత్తం ఇంకెక్కడ కూడా y వాల్యూ 0 అవుతుందో అది మొత్తం కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్ x ఈక్వల్ టు π/2. x అనే వాల్యూ పాజిటివ్ వాల్యూ, సో దట్ ఈక్వల్ టు π/2. సో నేను ఇక్కడ ఉంటుందని ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను. అంటే 0కి కొంత డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుందని ఎజ్యూమ్ చేశాను. సో ఇది ఏం ఫామ్ చేయాలంట, నెక్స్ట్ y ఈక్వల్ టు 2x/π. x ఈక్వల్ టు π/2. x యాక్సిస్ అండ్ y యాక్సిస్. జాగ్రత్త చూడమ్మా, డయాగ్రామ్ అర్థమైతే మీకు ఈజీగా ఎప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు. సో ఇక్కడ ఈ టోటల్ ఈ x యాక్సిస్ మీద మొత్తం మీద కూడా y వాల్యూ 0. ఈ ఆర్జిన్ దగ్గర ఏ వాల్యూ అంటే x వాల్యూ y వాల్యూ రెండు 0, దీన్ని O అనుకుందాం. సో x 0 నుంచి కొంత దూరంలో π/2 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వస్తే ఏమేమి ఐడెంటిఫై చేసాం, y ఈక్వల్ టు 0 ఐడెంటిఫికేషన్ అయిపోయింది, x ఈక్వల్ టు π/2 ఐడెంటిఫికేషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ y ఈక్వల్ టు π/2 ఇంటూ x, సారీ 2/π ఇంటూ x, y వాల్యూ 2/π ఇంటూ x. సో y వాల్యూ 2/π అంటే x వాల్యూ π/2 అయినప్పుడు y వాల్యూ 2/π అంటే ఇక్కడ వస్తుంది. ఇటే తీసుకోవాలి, ఇటు కూడా తీసుకోవచ్చు కదా. అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఏముంది, దానికి x ఉంది, దానికి x అనేది మల్టిపుల్ ఉంది. సో ఈ పాయింట్ ఏమవుతుందంటే 2/π ఇన్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ x, అంటే ఈ 2/π లో x కూడా మల్టిపుల్ అవుతుంది. ఓకే, π/2 కి ఆపోజిట్ 2/π ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x. సో ఇవి మనం పాయింట్స్ ఐడెంటిఫై చేసాం. ఈ పాయింట్స్ ప్రకారం మనం ఓ డయాగ్రామ్ గీయాలి. ఆ డయాగ్రామ్ ఏం అవ్వాలంటే క్వశ్చన్ లో ట్రయాంగిల్ అవ్వాలంట. సో ట్రయాంగిల్ అవ్వాలంటే జనరల్ గా మనం ఏం ట్రై చేస్తాము, ఈ రెండింటిని ఇంటర్సెక్ట్ చేసి ఈ రెండింటిని ఇంటర్సెక్ట్ చేద్దాం. సో ఇది, సో ఇప్పుడు సింపుల్ గా తీసుకుంటే ఏమవుతుంది చూడండి, సార్ వాయిస్ లైట్ గా బ్రేక్ అవుతుంది సార్. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా? సార్ ఓకే. సో వీటి నేమ్స్ ఇస్తున్నాను, O, A, B. Every diagram we calculate in anti-clockwise direction. O to A, A to B, B to O. Here in OA, y equal to 0. And here A to B, x equal to π/2. So it is π/2 value, x equal to π/2. In this point, y equal to 2/π into x. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, క్లారిటీగా ఉంది వాయిస్? సార్ ఏమో బ్రేక్ అవుతుందా? బ్రేక్ అవుతుంది సార్, ఇంకా బ్రేక్ అవుతుందా? ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు వాయిస్ ఎలా ఉంది, క్లారిటీగా ఉందా? రీసౌండ్ వస్తుందా? క్లారిటీగా ఉంది సార్. ఇప్పుడు మా మిగతా వాళ్ళు కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎందుకంటే ఇది రికార్డ్ అవుతుంది. మనం అప్లోడ్ చేసినప్పుడు ఇలా వాయిస్ బ్రేక్ అయినప్పుడు మళ్ళీ బాగోదు. అందరికి వాయిస్ క్లారిటీగా లేకపోతే ఏమైనా సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేద్దాం. ఓకే, ఒకసారి సింపుల్ గా డయాగ్రామ్ ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది చూడండి. టేకింగ్ x యాక్సిస్ అండ్ y యాక్సిస్, here given points. First y equal to 0. Identify on complete x axis y equal to 0. Next x equal to π/2. So it is a positive value. Identify x equal to π/2 from origin. So origin నుంచి కొంచెం దూరంలో x equal to π/2 ని ఐడెంటిఫై చేశాను.
నెక్స్ట్ ఇంకో సెకండ్ థర్డ్ వాల్యూ x ఈక్వల్ టు 2/π ఇంటూ ఎక్స్. టూ బై పై ఇంటూ ఎక్స్. సో ఆపోజిట్ ఆఫ్ 5/2 is 2/π. It is also in the region of x, so multiple of x. So I can draw the triangle. So put it names O, A, B. In the anti-clockwise direction, O to A, A to B, and B to O. ఇదంతా ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే మనకి లిమిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. ఇప్పుడు చూడండి డయాగ్రామ్ నుంచి లిమిట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎక్స్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? 0 దగ్గర స్టార్ట్ అయింది. సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 స్టార్ట్ అయింది. ఎక్కడ ఎండ్ అయింది డయాగ్రామ్ లో? 5/2. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 to 5/2 ఈస్ లిమిట్స్. అండ్ వై ఐడెంటిఫై చేయండి. వై అనే లిమిట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? 0. ఎక్కడ ఎండ్ అయింది వై అనేది? 2x/π. మన రూల్ ఏంటి? మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్స్ రూల్ ఏం చెప్తుంది? ఒకటి కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్, ఒకటి వేరియబుల్ లిమిట్స్. మరి ఆల్రెడీ డయాగ్రామ్ లో ఇచ్చేసాడు, మన క్వశ్చన్ లో ఇచ్చేసాడు కదా. మనం ఎందుకు డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి అంటే మీకు y వాల్యూ 0 ఇచ్చాడు, x వాల్యూ 0 ఇవ్వలేదు కదా. y వాల్యూ 0 to 2x/π వరకు ఓకే. x వాల్యూ ఓన్లీ 5/2 ఇచ్చాడు. మరి x వాల్యూ 0 అని తెలియడం కోసం 2 పాయింట్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? ఇదైనా y అనే వాల్యూ అయినా x అనే వాల్యూ అయినా దేన్ని స్టార్ట్ అవుతుంది? r అని స్టార్ట్ అవుతుంది. దానికోసమే మనం డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాల్సి వచ్చింది. ఒకవేళ ఇదే ప్రాబ్లం మీకు ఒకసారి వెరిఫై అని అడుగుతాడు. వెరిఫై అంటే ఖచ్చితంగా డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి ఎల్హెచ్ఎస్ వాల్యూ కూడా సింప్లిఫై చేయాలి. ఇప్పుడు మనం దాంట్లో ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఆ వాల్యూస్ అన్ని ∂π/∂y, ∂ψ/∂x వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి లిమిట్స్ దాంట్లో రీప్లేస్ చేస్తే ప్రాబ్లం సింప్లిఫై అయిపోతుంది. చూడండి. Okay. We simplify ∂π/∂y and ∂ψ/∂x and the limits also. So by Green's theorem statement left hand side problem యొక్క స్టేట్మెంట్ రెండు ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం డైరెక్ట్లీ దేంట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం? RHS లోకి. Substituting the finding values in RHS of the Green's theorem, then first ∂ψ/∂x. ∂ψ/∂x ఈక్వల్ టు మైనస్ సైన్ ఎక్స్. ఫార్ములాలో మైనస్. ∂ψ/∂x ఈక్వల్ టు మైనస్ సైన్ ఎక్స్. ఫార్ములాలో మైనస్. అండ్ ∂π/∂y 1 ఇంటూ. సో ఫస్ట్ వేరియబుల్ ఇంటిగ్రల్ మనకి ఏమొస్తున్నాయి? వేరియబుల్ లిమిట్స్ y కదా. y ఈక్వల్ టు 0 to 2x/π అండ్ dx. x లిమిట్ 0 to π/2. ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y. So integrating with respect to y, observe that the parenthesis value, the bracket internal bracket value is completely constant. Why? There is no y term in the brackets. Bracket lo y term unda? Ledu. Bracket lo emundi? Minus sin x, minus 1. But we integrate first with respect to y. So we can write integral dy. So ila raskochu. So ila rasinapudu em avutundi chudandi. మనకి ఇక్కడ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ మైనస్ వై ఇస్ కాన్స్టెంట్. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డివై బట్ వై ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కాబట్టి రెండు సపరేట్ చేయకుండా దాంట్లో రండి. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డివై వై. సో వై ఇంటూ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ మైనస్ వై సైన్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఇంటూ వై మైనస్ వై పుటింగ్ 2x/π ఇన్ ది లిమిట్స్. దీన్ని ఎలా కూడా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు సింపుల్ గా. చూడండి. మైనస్ సైన్ ఎక్స్ మైనస్ వై మైనస్ సైన్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ హియర్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డివై దట్ ఈక్వల్ టు వై ఇన్ ది లిమిట్స్ 0 to 2x/π అండ్ dx. ఇది చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది మీకు ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. ఇది లిమిట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనమాట. ఎక్స్ లిమిట్స్ 0 to π/2. ఎందుకంటే మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై తో ఇంటిగ్రేషన్ చేసినప్పుడు మైనస్ సైన్ ఎక్స్ మైనస్ వై ఇస్ కాన్స్టెంట్. ఇంటిగ్రల్ డివై ఈక్వల్ టు వై. సో మైనస్ బయట రాసేయండి.
x equal to 0 to pi by 2 sin x minus 1 into లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2x by pi ఇక్కడ y ప్లస్ లో ఏ రీప్లేస్ చేస్తున్నాం 2x by pi minus 0 that equal to 2x by pi into dx. Next multiplying 2x by pi in two terms. ఈ 2x by pi తో లోపల మల్టిప్లై చేయండి. మల్టిప్లై చేసే ముందు మైనస్ బయట ఉంది ఆల్రెడీ 2 by pi is constant. Integral 0 to pi by 2 x limits. So x into sin x minus 1 into x into dx. So minus 2 by pi into here applying the integration by parts. Integration by parts को short answer షార్ట్ కట్ చెప్పాను మీకు. ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ షార్ట్ కట్ ఏంటంటే మనం ఐలెట్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సింది ఏంటంటే ఆల్జిబ్రిక్ టర్మ్. ఐలెట్ I means inverse trigonometric, L means logarithmic, A means algebraic. X అంటే algebraic కదా. సో algebraic టర్మ్ తీసుకోండి, షార్ట్ కట్ ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది మీకు. సో ఫస్ట్ x తీసుకోండి, దాని డెరివేటివ్ రాయండి. x డెరివేటివ్ ఎంత 1. సో 1 కి డెరివేటివ్ ఎంత అవుతుంది 0. సో 0 టర్మ్ మీరు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఫ్రమ్ ది ఐలెట్ ప్రిన్సిపల్ టేకింగ్ ది ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఆఫ్ algebraic term that is x, I taking x after some derivative of x. Derivative of x equal to 1. Next the signs are alternatively. ఎప్పుడైతే మనం ఆ ఐలెట్ ప్రిన్సిపల్ నుంచి ఫస్ట్ వాల్యూని ఫిక్స్ చేస్తామో దానికి కంప్లీట్ డెరివేటివ్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x స్క్వేర్ ఉంటే దాని డెరివేటివ్ 2x, దాని డెరివేటివ్ 2. ఆఫ్టర్ దట్ 0 వచ్చిన టర్మ్ ఒమిట్ చేసేయండి, ఓన్లీ కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ టర్మ్ ఆల్టర్నేటివ్ సైన్స్ ఇవ్వాలి. So every first term starts with plus, then minus, then plus. So ఏ టర్మ్ అయినా ఫస్ట్ ప్లస్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది, తర్వాత మైనస్, తర్వాత ప్లస్. సో హియర్ 2 cases we calculate the problem that equal to minus 2 by pi integral x sin x కి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ ఒక మైనస్ x ఉంది. సో ఫస్ట్ టేకింగ్ x and derivative of x equal to 1. Next signs alternatively, first one defaultly plus, second one is minus. So this calculation is completed. మనం తీసుకున్న ఫస్ట్ ఐలెట్ ప్రిన్సిపల్ లో ఆల్జిబ్రిక్ టర్మ్ యొక్క క్యాల్కులేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్యాల్కులేషన్ ఈస్ sin x. సో ఫస్ట్ దానికి మనం డెరివేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కాబట్టి దీనికి ఏం చేయాలి, ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. అది ఫస్ట్ పాయింట్. ఇంకో డిఫరెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ యాస్టీజ్ గా మనం తీసేసుకున్నాం, ఎక్స్ అనేది, దాన్ని డెరివేట్ చేసాం. కానీ ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ గా తీసుకోకూడదు, ఇంటిగ్రేషన్ చేసి తీసుకోవాలి. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ దట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కాస్ ఎక్స్. ఇక్కడ వచ్చిన ఆన్సర్ కంపల్సరీగా బ్రాకెట్ లో ఉంచండి. అండ్ దెన్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్, ది టోటల్ ఆన్సర్ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్. సో దిట్ ఈస్ సింపుల్ వే టు ఫైండ్ ది ఐలెట్ ప్రిన్సిపల్. సో ఐలెట్ ప్రిన్సిపల్ సింపుల్ గా మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం చూడండి. మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం చూడండి. ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ సైన్ ఎక్స్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, కొన్ని సైన్ ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం కదా, ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు, కాస్ ఎక్స్ తీసుకున్నాం. ఎక్స్ స్క్వేర్ కాస్ 2x dx. దీన్ని సింగిల్ లైన్ లో మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఎలా ఇవ్వచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఐలెట్ ప్రిన్సిపల్ ఏది ఉంటే అది కాదు. ఒక్కొక్కసారి మన ప్రాబ్లం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఏం చేస్తాడు అంటే ఇలా ఇస్తాడు, కాస్ 2x ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఇలా ఇస్తాడు. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు దీన్ని మీరు ఫస్ట్ ఐలెట్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం తీసుకోకూడదు, మన ఆర్డర్ ప్రకారం తీసుకోవాలి. ఐలెట్ ఇంటర్మీడియట్ లో మీరు బాగా చేసుకుంటారు, లేదా లియేట్. ఐలెట్ మీన్స్ ఐ, ఇన్వర్స్ ట్రిగోనోమెట్రిక్, సైన్ ఇన్వర్స్, కాస్ ఇన్వర్స్, టాన్ ఇన్వర్స్, లైక్ దట్. ఎల్ లాగరిథమిక్, log x, log x square. A algebraic, x, y, z, t, theta, u, v, something. T means trigonometric, sin theta, cos theta,
tan theta e exponential e power 2x e power x e power x square e power minus 2x. సో ఇవి హైలైట్ ప్రిన్సిపల్. ఈ ఆర్డర్ ప్రకారం ఏవైనా మనకు 2 or 3 కనుక మనకి మొత్తం మనకి ఎన్ని ఫంక్షన్స్ ఉంటాయంటే మ్యాథమెటిక్స్ లో 5 ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఏ ప్రాబ్లం చేసినా ఈ 5 టర్మ్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం క్యాల్కులేషన్ చేయాలి. ఓకే, హైలైట్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఫస్ట్ ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ మనకు కావాల్సిన దాంట్లో ఉందా లేదా చెక్ చేయండి. ఈ రెండింటిలో ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ లేదు. లాగరిథమిక్ ఉందా? లేదు. ఆల్జీబ్రిక్ టర్మ్ ఉందా? ఉంది. ఆల్జీబ్రిక్ టర్మ్ మీన్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్. సో ఆల్జీబ్రిక్ టర్మ్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ దానికి ఇవ్వాలి. సో ప్రిఫరెన్స్ దానికి ఇస్తే నెక్స్ట్ మనం సింప్లిఫై చేసేది ఏంటంటే ఇలా రాసుకోండి, ఎక్స్ స్క్వేర్ కాస్ 2x dx. సో ఫ్రమ్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హైలైట్ వి టేకింగ్ ది ఫస్ట్ టర్మ్ యాజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా తీసుకోండి. డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ 2x అండ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ 2x 2 అండ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ 2 0. సో 0 వాల్యూ తీసుకోండి. సో ఇక్కడ ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి మీకు? ఎక్స్ కి పవర్ ఎంత ఉంది? 2 ఉంది. ఎక్స్ కి పవర్ 2 ఉంది కాబట్టి మీకు ఎన్ని టర్మ్స్ వస్తాయంటే ఇంక్రిమెంట్ చేయండి. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా? yes sir. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, క్లారిటీగా ఉందా? హలో, ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా వాయిస్? హలో, మాట వినిపిస్తుంది కానీ పక్కన టక్ 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 అనే సౌండ్ వస్తుంది సార్ మాట. ఓకే, ఇయర్ ఫోన్స్ కదులుతున్నట్టు ఉన్నాయా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందా? సార్ లైట్ గా వస్తుంది సార్ డిస్టర్బెన్స్. లైట్ వస్తుందా? సరే, మామూలుగా ఇంగ్లీష్ చెప్పండి. బాగా డిస్టర్బెన్స్ వస్తే తీసేస్తాను. మామూలు పర్లేదు అనుకుంటే కనుక ప్రొసీడ్ అవుదాం. ఒకసారి చూడండి, ఈ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. బాగా డిస్టర్బెన్స్ వస్తే చెప్పండి, తీసేసి మామూలు స్పీకర్ లో చెప్తాను. ఫస్ట్ ఫ్రమ్ ది హైలైట్ ప్రిన్సిపల్ టేకింగ్ ఎక్స్ స్క్వేర్. అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్స్ పవర్ 2 ఉంది కాబట్టి 2 + 1 3 టర్మ్స్ వస్తాయి. 1 2 3 టర్మ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ క్యూబ్, దెన్ వీ గెటింగ్ 4 టర్మ్స్. అంటే ఎక్స్ కి మనం ఏదైతే మనం ఫస్ట్ టర్మ్ హైలైట్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఇస్తున్నామో దాని పవర్ ఎంత ఉందో దానికి 1 + 1 యాడ్ చేస్తే వచ్చే టర్మ్స్ మనకి ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ టర్మ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఏం చేసాం? టేకింగ్ ఎక్స్ స్క్వేర్, దెన్ derivative of x square equal to x and derivative of 2x equal to, and after that derivative of 2 equal to 0. So 0 is omitting term. Second step, signs are alternatively every term starting with plus. Signs alternative చేయాలి, కానీ ప్రతి టర్మ్ దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది? ప్లస్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2x ప్లస్ 2. ఓకే, ఓకే. సో దీంతో ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ యొక్క వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, పక్కన పెట్టేసేయండి. ఇక్కడ ఏం చేసామంటే హైలైట్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం మనం ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ని ఫిక్స్ చేసుకొని దాని డెరివేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇంకోటి ఎక్స్ స్క్వేర్ ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా తీసుకున్నాం ఇక్కడ కింద. దీనికి ఆపోజిట్ చేయాలి. ఏంటి? ఇప్పుడు మనం చేసిన పన్నన్నింటికి ఆపోజిట్ మీన్స్ ఇక్కడ కాస్ 2x కి ఎక్స్ స్క్వేర్ కి డెరివేటివ్ చేసాం, కాస్ 2x కి ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. అలాగే ఎక్స్ స్క్వేర్ ని డైరెక్ట్ గా తీసుకున్నాం, కాస్ 2x ని డైరెక్ట్ గా తీసుకోకూడదు. ఈ రెండు ఆపోజిట్. సో ఫస్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ని డైరెక్ట్ గా తీసుకున్నాం, ఎక్స్ స్క్వేర్ డెరివేటివ్ చేసాం. కాస్ 2x ని డైరెక్ట్ గా తీసుకోకూడదు, కాస్ 2x కి ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ కాస్ 2x దట్ ఈక్వల్ టు sin 2x/2. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ sin 2x/2 ఇక్కడ రాసుకోండి. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ cos 2x ఈక్వల్ టు, ఒకసారి మీరు సింగిల్ లైన్ లో రాసుకోండి, వేరే క్యాల్కులేషన్ ఏం అవసరం లేదు. sin 2x/2. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ sin 2x/2. ఫస్ట్ ఈ కాన్స్టెంట్ పక్కన పెట్టేసేయండి.
ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఈ టోటల్ టర్మ్ ఏదైనా ప్లస్ మైనస్ ఉంటే ముందు క్యాల్కులేట్ చేయొద్దు, ఇలా బ్రాకెట్ లో ఉంచేయండి, ఈ ఈక్వేషన్ వరకు బ్రాకెట్ లో ఉంచేయండి. ఫస్ట్ sin 2x ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాస్ 2x బై 2, ఆల్రెడీ కింద డినామినేటర్ లో 2 ఉంది కాబట్టి 2 ఇంటూ 2 4. ఈ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ చేయొద్దు, తర్వాత ఈక్వేషన్ చేసుకుందాం. ప్రజెంట్ అలాగే మైనస్ కాస్ 2x బై 4 కి ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాస్ 2x ఇంటిగ్రేషన్ sin 2x by 4 into 2 that equal to 8. అసలు ఈ ఈక్వేషన్ ఎట్టి పరిస్థితిలో సింప్లిఫై చేయొద్దు, మొత్తం ఈక్వేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ సింప్లిఫై చేసుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేసుకోండి. మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. సో ఇప్పుడు ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ని డైరెక్ట్ గా తీసుకున్నాం, కాస్ 2x ని డైరెక్ట్ గా తీసుకోకూడదు. ఎక్స్ స్క్వేర్ కి డెరివేటివ్ కట్టాం, కాస్ 2x ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. సో ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ కాస్ 2x sin 2x by 2. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ sin 2x, ఈ 2 అలాగే ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి మైండ్ లో. ఫస్ట్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ sin 2x మైనస్ కాస్ 2x by 2, ఆల్రెడీ డినామినేటర్ లో 2 ఉంది కదా, 2 ఇంటూ 2 4. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ మైనస్ కాస్ 2x by 4, 4 ని గుర్తుపెట్టుకోండి, మైనస్ రాసుకోండి ఫస్ట్. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ కాస్ 2x sin 2x by 4 into 2 that equal to 8. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇలా మీరు ఇక్కడే సింప్లిఫై చేయొద్దు, ఇక్కడ సింప్లిఫై చేస్తే ఇది రాంగ్ వచ్చేస్తుంది. ఫస్ట్ మీరు జనరల్ గా కాస్ 2x ఇంటిగ్రేషన్ sin 2x by 2, sin 2x by 2 ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాస్ 2x by 4 మైనస్ కాస్ 2x by ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ sin 2x by 8, ఇలా సింప్లిఫై చేయాలి. సో సింప్లిఫికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ లో క్యాల్కులేషన్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ ఏం చేద్దాం, ఎక్స్ స్క్వేర్ sin 2x by 2 మైనస్ ఈ 2 దీంట్లో 2 టైమ్స్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఎక్స్ కాస్ 2x by 2, సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2 8 లో 4 టైమ్స్ sin 2x by 4. సో సిమిలర్లీ మన ప్రాబ్లం చాలా సింపుల్. ఏంటంటే మన ప్రాబ్లం ఓన్లీ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎక్స్ sin x, ఇది ఇంకా ఈజీ. మీకు ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్పాను. ఎక్స్ sin x అంటే హైలైట్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఫస్ట్ ఎక్స్ దాని డెరివేటివ్ 1, ఫస్ట్ సైన్ ప్లస్ తర్వాత మైనస్, సో దీని డెరివేటివ్ కట్టాము, తర్వాత దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ చేద్దాం. sin x ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్, మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ sin x, సో ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ sin x. ఇంకో టర్మ్ ఉంది మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ అని, ఎక్స్ కి ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2. సో ఇది మనకు వచ్చిన ఆన్సర్. దీంట్లో ఏం చేయాలి, లిమిట్స్ పెట్టాలి. లిమిట్స్ ఎంత, 0 to π by 2. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఏమో ఇప్పుడు ఓకేనా, వినిపిస్తుందా, అలాగే రీసౌండ్ వస్తుందా? క్లారిటీగానే ఉంది సార్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం క్యాల్కులేషన్ చేసి అన్ని కూడా దీంట్లో రీప్లేస్ చేద్దాము ప్రాబ్లంలో. సో ఇప్పుడు వరకు మనం సింప్లిఫై చేసింది ఈ ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఒకటి sin x వచ్చింది, ఇంకోటేమో మైనస్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ మైనస్ sin x, ఇది x స్క్వేర్ బై 2. లిమిట్స్ రీప్లేస్ చేయండి. సో రీప్లేసింగ్ ది లిమిట్స్ 0 to π by 2, we getting minus 2 by pi and minus pi by 4. Simplification and LCM minus of pi square plus 8 by 4 pi. LCMs find out చేసుకోవచ్చు కదా, అలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి. మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ లో x ఈక్వల్ టు పై బై 2 రీప్లేస్ చేసుకోండి, అలాగే x ఈక్వల్ టు లోవర్ లిమిట్ 0 రీప్లేస్ చేసుకోండి. సో 0 లిమిట్ రీప్లేస్ చేసినప్పుడు ఈ టర్మ్ మొత్తం 0 అవుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా లోవర్ లిమిట్ 0 అయిపోయింది. మిగిలిన టర్మ్ సింప్లిఫై అయితే మైనస్ ఆఫ్ పై స్క్వేర్ ప్లస్ 8 బై మైనస్ 4 pi. సో ఇది అప్లై గ్రీన్స్ థియరం. అప్లై గ్రీన్స్ థియరం కే డయాగ్రామ్ తో పని లేదు, కానీ ఇక్కడ మనం డయాగ్రామ్ ఎందుకు డ్రా చేయాల్సి వచ్చింది అంటే y లిమిట్స్ మనకి 0 నుంచి 2x by pi ఇచ్చాడు, x లిమిట్ పై బై 2 ఇచ్చాడు. మరి లోవర్ లిమిట్ అది x ఈక్వల్ టు పై బై 2, అప్పర్ లిమిట్ తెలుసుకోవడం కోసం మనం డయాగ్రామ్ డ్రా చేసాము. యాక్చువల్గా ఈ డయాగ్రామ్ వల్ల మనకి యూజ్ లేదు. ఇదే ప్రాబ్లం కనుక ఒకవేళ వెరిఫై అని ఇస్తే డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి, ఈ 3 లైన్ ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూస్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. అప్పుడు కూడా మీకు ఎంత రావాలి ఆన్సర్, మైనస్ ఆఫ్ పై స్క్వేర్ ప్లస్ 8 by 4 pi LHS రావాలి.
అలాగే మైనస్ ఆఫ్ పై స్క్వేర్ ప్లస్ 8/4 అనేది ఆర్హెచ్ఎస్ వాల్యూ రావాలి. సో దీంట్లోనే ఒక వెరిఫై ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంది, అది కూడా చూద్దాం ఒకసారి చూడండి. Here, verify Green's theorem for a line integral where c is bounded by y equal to x and y equal to x square. ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు, ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ని మనం LHS తో కంపేర్ చేసి పై కామా సై వాల్యూస్ కంపేర్ చేయాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేస్తే okay, in the given problem the statement is xy plus y square into dx. So multiple of dx is ikkada statement LHS undi. The multiple of statement pi equal to xy plus x square and multiple of dy psi equal to x square. So finding partial derivative with respect to y to pi, derivative of xy, x is constant, derivative of y equal to 1 and derivative of y square equal to y. Here derivative of x square equal to 2x. ఇది RHS క్యూజ్ అవుతుంది, పక్కన పెట్టండి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వెరిఫై అంటే LHS RHS రెండూ కావాలి. సో LHS RHS కావాలంటే LHS మొత్తం దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, మనకి డయాగ్రామ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. మరి డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడానికి మనకి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడంటే హియర్ y equal to x and y equal to x square are given. So how to draw the diagram of y equal to x and y equal to x square? Given y equal to x and y equal to x square. Every diagram we taking on 2 axes. ఏ డయాగ్రామ్ తీసుకోవాలన్నా ఫస్ట్ మీరు x axis y axis తీసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నాకు పాయింట్ చెప్పండి, y ఈక్వల్ టు x, మనకి x పవర్ 1 y పవర్ 1 తో ఒక ఈక్వేషన్ ఫామ్ అయింది అంటే అది ఖచ్చితంగా లైన్. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, 2x plus y equal to 0, లేదు 2x equal to 3y, సంథింగ్ x equal to y plus 1. x కి పవర్ 1 ఉండాలి, y కి పవర్ ఉండాలి. బోత్ పవర్స్ 1 ఉంటే అదేమవుతుంది అంటే లైన్ ఈక్వేషన్. అలా కాకుండా బోత్ పవర్స్ 2 ఉన్నాయి అంటే రెండింటికి x కి 2 ఉంది పవర్, y కి పవర్ 2 ఉంది, అదేమవుతుందంటే చూడండి ఎగ్జాంపుల్. సో x square plus y square equal to 1, x square plus y square equal to 4, x square equal to a square minus y square. Here observe that x square y square, so both powers are 2. ఎలా ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ అంటాం. ఇవి సర్కిల్ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ ఒక పవర్ ఉండి ఒకటి సింగిల్ పవర్ ఒకటి స్క్వేర్ పవర్ ఉంటే ఎలాగో. హియర్ x ఈక్వల్ టు y స్క్వేర్, y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు x, మీకు ఎలా అయితే అర్థమవుతుంది. y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4ax, y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 4ax, x స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4ay. ఇవన్నీ ఏ ఈక్వేషన్స్ చెప్పాలి. x స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4ay, x స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 4ax, y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4ax, y square equal to minus 4x. These equations are called as equations. Parabola equations. Right. These equations are called parabola. So ఈ డిస్కషన్ అంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మనకు ఉన్నాయి అవే. సో y equal to x, y power 1, x power 1. సో it is a line. ఇది తెలిస్తేనే మనం డయాగ్రామ్ డ్రా చేయగలం. సో y power 1, x power 1, పవర్ 1 రాయాల్సిన అవసరం లేదు. y ఈక్వల్ టు x ఎలా అయినా ఉండొచ్చు, 2x plus y equal to 3 ఎలా అయినా ఉండొచ్చు. x power 1 y power 1 ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా అది a straight line. So here y equal to x also a line and y equal to x square, ఒక స్క్వేర్ ఒక పవర్ 1 ఉంది అంటే అది ఖచ్చితంగా పారాబోలా. మరి 4a ఉండాలి కదా, ఏమో ఏ వాల్యూ 1/4 అయిందేమో, 4 క్యాన్సిల్ అయ్యి మనకు y మిగిలింది, అలా అయినా ఉండొచ్చు కదా.
సో స్క్వేర్ పవర్ 1 వస్తే కనుక అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ వై పవర్ 1 ఆర్ వై స్క్వేర్ ఎక్స్ పవర్ 1 2 డిఫరెంట్ గా ఉంటే కనుక అది ఏమవుతుందంటే పారాబోలా. సో ఇప్పుడు ఈ ఒక పారాబోలా ఒక లైన్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు, ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసుకొని మనం డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ థింగ్, మనకి 4 టైప్స్ ఆఫ్ పారాబోలాస్ ఉన్నాయి. 4 టైప్స్ ఆఫ్ పారాబోలాస్ అంటే ఎలా ఉంటాయి చూడండి ఒకసారి. y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4ax, y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4ax, y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు -4ax. ఈ ఒక్క ప్రాబ్లంకే కాదు, మీరు నేర్చుకుంటే ఇటువంటి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా డయాగ్రామ్ ఈజీగా డ్రా చేయగలుగుతారు. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4ay, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు -4ay. ఓకే, నేను డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి ఇస్తాను, మీరు ప్రాబ్లం హోంవర్క్ చేసుకుంటారు. సో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ కి ఏదైతే పవర్ 1 ఉంటుందో కరువు దాని మీద ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఎక్స్ కి పవర్ 1 ఇటు సైడ్ ఉంది కదా, పాజిటివ్ ఎక్స్ కదా, సో పాజిటివ్ ఎక్స్ మీద కరువు ఉండాలి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ది వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4ax డయాగ్రామ్. సో ఇక్కడ ఎక్స్ కి పవర్ 1 ఉంది కానీ అది నెగిటివ్ ఉంది ఎదరా, కాబట్టి ఇది దీని డయాగ్రామ్. ఇక్కడ y కి పవర్ 1 ఉంది కాబట్టి దాని డయాగ్రామ్ ఇది. ఇక్కడ y కి పవర్ 1 ఉంది కానీ ముందు మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఇది డయాగ్రామ్. సో మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, మనం దేని మీద రాయాలి, కరువు దేని మీద ఉంటుందని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, ఫస్ట్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4x, వై స్క్వేర్ వదిలేసేయండి. ఇక్కడ సింగిల్ గా ఉన్న పవర్ దేని మీద 1 పవర్ కలిగిన వాల్యూ ఏంటి, ఎక్స్. ఈ ఎక్స్ అనేది పాజిటివ్ నెగిటివ్, పాజిటివ్. సో పాజిటివ్ ఎక్స్ మీద కరువు ఉండాలి. సో హియర్ మైనస్ నెగిటివ్ ఎక్స్ మీద కరువు ఉండాలి. ఇక్కడ y కి పవర్ 1 ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్ y మీద కరువు ఉండాలి. ఇక్కడ y కి నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ y మీద కరువు ఉండాలి. ఓకే, ఇప్పుడు అలాగే స్ట్రైట్ లైన్ y ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అంటే ఎలా వస్తుంది అంటే డ్రా చేసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మనకు 2 పాయింట్స్ ఇచ్చాడు, y ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనే ఒక లైను, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటిది ఈక్వేషను, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వై, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వై. ఈ 2 పాయింట్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం డయాగ్రామ్ డ్రా చేద్దాం. ఎవ్రీ డయాగ్రామ్ డ్రా ఇన్ 2 యాక్సిస్. వన్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ వై యాక్సిస్. ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం, పారాబోలా డ్రా చేద్దాం. సో పారాబోలా అనేది ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వై. సో ఇట్ ఈస్ ఏ పారాబోలా ఈక్వేషన్. y కి పవర్ 1 ఉంది, సో y ఈజ్ పాజిటివ్. సో మనం కరువు దేని మీద తీసుకున్నాం, పాజిటివ్ y యాక్సిస్ మీద తీసుకున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వై అనే పారాబోలా. నెక్స్ట్ y ఈక్వల్ టు ఎక్స్, y ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనేది పాసింగ్ త్రూ ది ఆరిజిన్. ఇది y ఈక్వల్ టు ఎక్స్. ఎందుకనేది కూడా చెప్తాను చూడండి. మనం ఇలా ఎక్స్ వై తీసుకున్నాం అనుకో, 1 2 3 అనే పాయింట్స్ ఇక్కడ, దీని మీద కూడా 1 2 3 అనే పాయింట్స్ తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ 2 పాయింట్స్ ఆరిజిన్ దగ్గర ఇక్కడ ఉంటాయి, తర్వాత 1 అనే పాయింట్ ఇక్కడ, 2 అనే పాయింట్స్, రెండు కూడా ఎక్స్ వాల్యూ 1 వై వాల్యూ 1. ఎందుకు రెండు ఈక్వల్ కదా, ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ సేమ్ ఉండాలి. ఎక్స్ వాల్యూ 3 వై వాల్యూ 3 ఇలా వెళ్తూ ఉంటాయి పాయింట్స్. ఈ పాయింట్స్ అన్నిటిని మెర్జ్ చేస్తూ ఒక లైన్ తీసుకున్నాం అనుకో, అదే మనకి ఇలా స్ట్రైట్ లైన్ అవుతుంది. సో y ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనే లైన్ పాసింగ్ త్రూ ది ఆరిజిన్ ఇన్ బిట్వీన్ పాజిటివ్ ఎక్స్ అండ్ పాజిటివ్ వై. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వై, ది కర్వ్ ఆన్ పాజిటివ్ వై యాక్సిస్. ఇలా తీసుకున్న తర్వాత డయాగ్రాము ఇక్కడ 2 లైన్స్ వచ్చినాయి చూడండి, ఇది లైను, ఇది కర్వ్. సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన లైన్ ఇంటిగ్రేషన్స్ 2 నేమ్ ఇచ్చామనుకో, ఇది O, ఇది A. సో OA కి ఒక లైన్ ఇంటిగ్రేషన్, A నుండి O కి ఒక లైన్ ఇంటిగ్రేషన్. సో మనం క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది OA లైన్ ఇంటిగ్రేషన్, పుట్ ఇట్ నేమ్ యాజ్ I1, దెన్ AO లైన్ ఇంటిగ్రేషన్, పుట్ ఇట్ నేమ్ యాజ్ I2. ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ I1 and I2, దెన్ గెటింగ్ ది LHS వాల్యూ I ఈక్వల్ టు I1 ప్లస్ I2. లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం I1 I2 I3 3 ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఎందుకని లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం క్యాల్కులేట్ చేసింది ట్రయాంగిల్. సో ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేది ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ పారాబోలా అండ్ లైన్ ఏరియా. ఎక్కడైతే పారాబోలా లైన్ రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయో ఆ ఏరియా యొక్క లైన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. ఏదైతే నేను డార్క్ గా డ్రా చేశాను అంటే ఈ లైన్ యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కాబట్టి OA AO. ఓకే,
మీకు డాక్యుమెంట్ ఆల్రెడీ నేను షేర్ చేశాను, దాన్ని బట్టి దాన్ని యూజ్ చేసుకొని ఆ ప్రాబ్లం చేయండి. సో we taking చూడండి ఇక్కడ లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఎలాంగ్ ఫస్ట్ C1 మీన్స్ O నుండి A కి పాయింట్స్ ఆర్జిన్ దగ్గర 0, 0 ఇక్కడ పాయింట్స్ పెట్టండి. x = 0 y = 0 పెడితే ఎంత వచ్చినాయి పాయింట్స్ మనకి రీప్లేస్ చేసినప్పుడు 0, 1 వచ్చింది. సో లిమిట్స్ x వాల్యూస్ 0 to 1. సో మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇదేం కర్వ్, ఇలా వెళ్ళిన కర్వ్ ఏంటి, y = x². సో y ని x లో మార్చేయమని చెప్తుంది ఆ కర్వ్. డెరివేటివ్ తీసుకుంటే dy = 2x dx. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మొత్తం దేంట్లో మార్చేసుకోవాలి, x లో కన్వర్ట్ చేయాలి. క్వశ్చన్ మొత్తం x లో కన్వర్ట్ అయితే ఏం లిమిట్స్ కావాలి, x లిమిట్స్. సో ది లిమిట్స్ ఆఫ్ x = 0 to 1. సో ఫస్ట్ క్యాల్కులేటింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ 1 I1 = 19/20. Then I2 line integral along C2 means A to O. A to O is a line means y = x, dy = 0. Here also the total terms is converted in x terms, taking x limits from A to O. ఇక్కడ మీకు A అనే వాల్యూ 1 ఉంది, ఇక్కడ 0 ఉంది, అంటే లిమిట్స్ ఎలా వస్తున్నారు కాబట్టి మీకు 1 to 0 రావాలి. సో అలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే I2. సో I1 + I2 = -1/20. అండ్ RHS ఆల్రెడీ ∂π/∂x ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. లిమిట్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చూడండి. ఏదైనా కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్ 0 to 1 తీసుకున్నాం, x లిమిట్స్, y లిమిట్స్ ఆడ ఇచ్చేటువంటి క్వశ్చన్ లో y = x ఒకటి, y = x² ఒకటి. సో దీంట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మన డయాగ్రామ్ లో ఎలా తీసుకున్నాం, ఈ రెండింటిలో ఏది లోవర్ లిమిట్ ఏది అప్పర్ లిమిట్ అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మనకు కావాల్సిన రీజియన్ ఇది. ఈ రీజియన్ లో లోవర్ రీజియన్ ఏంటి, కర్వ్ లోవర్ రీజియన్, లైన్ అప్పర్ రీజియన్. సో ఇది లోవర్ లిమిట్ అవుతుంది, ఇది అప్పర్ లిమిట్ అవుతుంది. y అనేది లిమిట్స్ ఎలా తీసుకోవాలి, x² to x. ఇక్కడ మనం మిస్టేక్ చేస్తాం. ఈ మిస్టేక్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు లాస్ట్ లో ఆన్సర్ -1/20 కాకుండా 1/20 వస్తుంది. సో రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ లిమిట్స్ టోటల్ మొత్తం మీద, డయాగ్రామ్ మొత్తం మీద, కర్వ్ మొత్తం మీద లిమిట్స్ తీసుకుంటున్నారు. అలా కాకుండా మనకి ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం రీజియన్, ఆ రీజియన్ వరకే లిమిట్స్ తీసుకోండి. సో ఇలా తీసుకుంటే ఈ రీజియన్ లో లోవర్ రీజియన్ ఏంటి, కర్వ్ అంటే y = x², అది లోవర్ లిమిట్ అవుతుంది. y = x అనేది అప్పర్ రీజియన్, సో ఇది అప్పర్ లిమిట్ అవుతుంది. సో ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఫస్ట్ y లిమిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, తర్వాత x లిమిట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈ ప్రాబ్లం చేసి నాకు చూపించండి. డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. వెరిఫై గ్రీన్స్ థెరమ్ మీకు వెక్టార్ ఇంటిగ్రేషన్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఆర్ 3 థెరమ్స్, గ్రీన్స్ థెరమ్, స్టోక్స్ థెరమ్ అండ్ గాస్ డైవర్జెన్స్ థెరమ్. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ 3 థెరమ్స్ కూడా మీకు వెరిఫై, అప్లై రెండే ఉంటాయి. ప్రాబ్లం కొంచెం లెంతీగా ఇవ్వాలంటే ఒక్కోసారి స్టోక్స్ థెరమ్ ఉంటుంది. స్టోక్స్ థెరమ్ లో మనం 6 సర్ఫేసెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీకు డైరెక్ట్ గా ఇస్తే ఎస్ఐ క్వశ్చన్ ఇచ్చేస్తారు, అంటే ఏబీ బిట్ లేకుండా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చేస్తారు. కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ బాగా చేయండి. వెరిఫై అనేది డైరెక్ట్ మనకి ఎస్ఐ క్వశ్చన్ కింద వచ్చేస్తుంది, స్ప్లిట్ చేయకుండా, ఏబీ కింద స్ప్లిట్ చేయకుండా ఇచ్చేస్తాం. చూసుకోండి. డౌట్స్ ఉన్నాయా? మీకు ఆల్రెడీ నేను ఈ ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ పీడిఎఫ్ షేర్ చేశాను, మీరు ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు కరెంట్ పేజీ ఉంది కదా, ఈ పేజీకి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి హోంవర్క్ కి.